बंधुगण जय जगन्नाथ। नुआ वर्ष 2025 1 तारिख बुधवार दिन करिदियंतु एही गोटिए कार्य पूरण होइजिव समस्त मनस्कामना और पूरा वर्ष धन दौलतारे भरीजिव आपणमानकर घर। बंधुगण नुआ वर्ष 2025 आरंभ हेबाकू आउ अल्प दिन बाकी रही। नुआ वर्ष सभींक पई नुआ आशा और उत्साह नहीं आसु बोली सभे इच्छा प्रकाश करी बसिଛନ୍ତି। बंधुगण वर्ष 2025 आपणक घरे ओ जीवन रे धन संपत्ति और सुख समृद्धि वृद्धि और सफलता पाई वास्तु अनुसार करिदियंतु एही काम आपणक घरे सकारात्मक शक्ति वृद्धि करने सह धनर अभाव को दूर करिथा। बंधुगण यह जानिबा पूर्व वीडियो को लाइक करी एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण मानकु ए नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण पाखर पहुँच पारिबो। भगवान गणेश होउचंती रुद्धि सिद्धिर देवता, जाहाकू आद्य देवता बोली मध्य कुहा जाए। भगवान गणेशंकु बा गणेशंकर कृपारु व्यक्ति धन्य मध्य होई जाइथा। समस्त शुभ कार्य पूर्वरु भगवान गणेशंकु पूजा करिवार नियम विधि विधान रही। प्रत्येक दिन सकाळु उठी सर्वप्रथमे भगवान गणेश को स्मरण करी ओम गणपते नम मंत्रर जप 21 थर करंतु। यह करिबा द्वारा आपण मानक समस्त कार्य सफल होइथा। यार खूब शुभ फल आपण मानको प्राप्त हेबो। आजिर एही वीडियो रे आमे आपण को नुआ वर्ष रे पूजा करिवार किछि एपरि उपाय विषय कहिबु, जाहाकू करिबा द्वारा भगवान गणेश प्रसन्न होइथांती एवं घर को सुख समृद्धि मध्य वर्ष सारा आसीथा। विशेष भावरे बुधवार दिन को ही भगवान गणेशंकर पूजा दिन बोली कुहा जाए। यही दिन गणेश को पूजा करी तांकर प्रिय जिनिस अर्पण करिबा उचित। यह करिबा द्वारा आपण मानकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथा। जेमिति कि रोली एवं नाली सिंदूर। नाली सिंदूर गणेशंकर बेस प्रिय होइथा। नाली सिंदूर रे गणेशंकर तिलक कले गणेश बहुत जल्दी आपण को उपरे प्रसन्न होइथांती एवं आपण मानकर समस्त मनोवांछा पूर्ण करिथांती। घरे केबे अभाव रहिबो नाही। यह करिबा द्वारा एवं सबु दुख दुर्दशा दूर होइजो। सबु क्षेत्र रे आपण मानकु सफलता मिलिबो। श्री गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय होइथाय। तेणु पूजा समय रे मोदक भोग लगांतु एवं पूजा शेष हेले ताहाकु परिवार लोकंक मध्य रे प्रसाद भाव रे समस्तंकु बांटी दियंतु। यह द्वारा जेतक बिगड़ी जाइथिबा काम पूरण होइजिवो एवं व्यवसाय जनित समस्या मध्य आपण मानकर दूर होइजिवो। जदि आपणकर चाकरी संबंधी किछि समस्या अछि तेबे बुधवार दिन भल भाव मन रखंतु। बंधुगण बुधवार दिन निष्ठा एवं नियमर सहित भगवान गणेश को पूजा करी 21टी दुबघास अर्पण करंतु। यह द्वारा समस्या दूर होइजिवो। आपण मानकर जेतक समस्या बाधा विघ्न सबु दूर होइजिवो। यह व्यतीत गणेश को बुंदी लडू अर्पण करंतु। आपण मानकर मनस्कामना जल्दी रु जल्दी पूर्ण होइथाय। जदि आपण व्यवसाय किंबा चाकरी रे मान सम्मान प्रतिष्ठा करने को चाहूँगी तेबे बुधवार दिन गणेश को पूजा करी एवं शमी वृक्षर पत्र को अर्पण करंतु। देखिए आपण मानकर समस्त मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि घटिबो। श्री गणेश मध्य आपण मानक उपरे प्रसन्न हो जाइथांती। साधारणतः वास्तु दोष दूर करिबा पाई लोके तांकर शमी वृक्ष मध्य लगाई थांती। बंधुगण श्री गणेश को पूजा समय
ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ନ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବରଂ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଓଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସୁଧ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପେଟକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦର୍ଶନ କଲେ ଏହା କେବେ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘର ପାଖରେ କଇଁଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ ଓ ବାଉଁଶ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିପଦ ଆଣିଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଘରୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୋଇ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ଶିମ୍ବ କେବେ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପିତାମାତା ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କଟିଯାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦାଢ଼ି କ୍ଷୀର ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱର କିମ୍ବା କାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯଦି ଆପଣ ମାନନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରବିବାର ପାନ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ମିଠା, ବୁଧବାର ପାନ ମଧୁରୀ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଖସା, ଶନିବାର ଅଦା ଖାଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକାଦଶୀରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଘରର କବାଟ ଝରକା ଉପରେ ପାଲଟା ଲୁଗା କିମ୍ବା ଗାମୁଛା କେବେ ଶୁଖାନ୍ତୁ, କେବେ ରଖନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ପିଲା ପାଇଁ ମା କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ 2 ଚାମଚ କପାପତ୍ରର ରସ 7 ଦିନ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରୋଷେଇ ଘର କେବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ କଏନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ିଏ ବଇଁଶୀ ଛକ କରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ରସ ସହିତ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୋଟା ଲୋକ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋଟା ଲୋକ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଳଥ ଡାଲି 3 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତଳା ହୋଇଯିବେ। କଣ୍ଠ ସୁମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ବା କଣ୍ଠକୁ ଭଲ ସୁମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଣ୍ଢି ଖଣ୍ଡେ ଜଳରେ ଜାକନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଠି ଅଛି ତାକୁ ଜଳରେ ଜାକିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି କୁଳୁକୁଳା ପାଣି ଆଖିରେ ମାରିଲେ ଆଖି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଦୁଦୁରା ପତ୍ର ରସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଦୁଦୁରା ପତ୍ର ରସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ମନ କଥା ନିଜ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଚମକୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ବାଳ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କେବେ ଚମକିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଛୁରୀ ନଥିବା ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଠାକୁର ପୂଜାରେ କେବେ ହେଲେ ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସଲି ମହୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଭେଦିବ ନାହିଁ। ଅସଲ ମହୁକୁ ଯଦି ସାଧା କାଗଜରେ ପକାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଭେଦିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା ପିଓର ମଧୁ ହୋଇଥାଏ। ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଶାଇ କୁଳି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିନ ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଦର୍ପଣରେ କଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲିମ୍ବ, ଶନିବାର ଦିନ ଆଖୁ, ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବୁଧବାର ମୂଳା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଲାଜକୁଳି ଗଛର ଚେର ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିଲେ ମହୁମାଛି ମାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହୁ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିକିରି ମହୁ ଆପଣମାନେ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଶୋଇବା ଖଟକୁ ମୟୂର ପୁଛରେ ଝାଡ଼ି ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପୋଟଳ ଖାଇଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାମଖିଆଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଷା ବ୍ରତ ଏବଂ ଉପବାସରେ ଆଖୁ ପାଣି, କ୍ଷୀର ପାନ, ଫଳ, ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ କେବେ ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଙ୍ଗଟୋନରେ ମନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ମୁହଁରେ ମାରିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ମୁହଁରେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ରସ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କମଳାକୁ ଖୁଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ବଳ ଆସିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେଓ ସହିତ ଲୁଣ ମିଶାଇ କିଛି ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ମସୁର ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମସୁର ଡାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଖାଇବେ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହେବ। ମାଛ ସହିତ ଚିନି ଓ ମହୁ ଖାଇଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବା ଏହାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାନରେ ତେଲ ପକାଇଲେ କାନ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାନରେ ତେଲ ପକାଇଲେ କାନରେ କେବେ ହେଲେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିନା ସ୍ପର୍ଶ କରି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୟ ହେବ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ପଇସା ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଗଣେଶ